Welcome back to Araku episode 3. Today we will be reviewing each and every important things about accommodation in Araku with comparison of 3 different Harita APTDC resorts to avoid confusion while booking. বংভাবগুড়ে এখন হরিতা আরাকুতে শুধু আমরাই ঘুরছি না, ঘুরছো তোমরাও। First day of our Araku tour, we stayed at Harita Anantagiri Resort, which is near to Bodaguhalu station and just right beside the Vizag Araku Road. So this is the Vizag Araku Road. You have to take right while coming from Vizag, and it is just before 30 km from Araku. Now it is around 10 am. 10 am is the checking time and 9 am is the checkout. সো আপনি ভিস্টাডোম ট্রেনে আসলে কিন্তু একদম ঠিক 10টা নাগাদ পৌঁছে যাবেন। রুম পাওয়ার জন্য আপনাকে একদম ওয়েট করতে হবে না, অ্যান্ড ইউ মাস্ট ফলো দ্য ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস ইন দ্য রিসোর্ট। So today we will be reviewing each and every important things about accommodation in Araku with comparison of 3 different Harita APTDC resorts to avoid confusion while booking. And yes, of course the blog will be in English and Bengali both, so that it will be very helpful for all of you. Harita Anantagiri Resort is in the hilltop. আর অনেকটা জায়গা নিয়ে এই রিসোর্টটা। শুরুতে ঢুকতেই কিছু রুম দেখতে পেলাম। ওই রুমগুলো হলো সম্ভবত নন এসি স্ট্যান্ডার্ড রুম। নন এসি স্ট্যান্ডার্ড রুমে গার্ডেন ভিউ পাওয়া যাবে। আমি পুরো রুম ডিটেলস এর পরবর্তী পার্টে দেব, সো লাস্ট অবধি দেখবেন, তবে পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই হলো রুমগুলো, যেগুলো থেকে কিন্তু গার্ডেন ভিউ শুধু পাওয়া যাবে, কোনো পাহাড়ের ভিউ পাওয়া যাবে না। সো দিস ইজ দ্য রেস্টুরেন্ট. This resort is also having restaurant and bar that we will visit in the evening, and this is the place for parking. So right now we are just in front of our today's stay. This is our cottage for today. So we have booked AC room. AC room is 3696 for weekend. So all the details about the room dates that will be given in the description box. Please follow the description window. এসি রুম নেওয়ার একটাই কারণ ছিল, আমি জানতাম গরম খুব একটা হবে না, বাট স্টিল উই হ্যাভ টেকেন বিকজ অফ দিস ভিউ অ্যান্ড উই আর রিয়েলি স্যাটিসফাইড হোয়াইল উই জাস্ট রিমুভ দ্য কার্টেন। সো ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স। ফ্রম দ্য বেড ইউ ক্যান সি all the hills one by one and the valleys as well. So it was really excellent view from the window. We stayed here one night in Anantagiri Resort. We did booking through their APTDC website. The rooms were very big with king size bed, easy chair, table, rack, and so on. So the best part was the balcony, for which we actually booked the room. So we are very much satisfied. ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দূরে পাহাড় দেখা আর সাথে চায়ের কাপ, আমার মনে হচ্ছিল পুরো দিনটাই কিন্তু এই ব্যালকনিতে কাটিয়ে দেওয়া যায়। তো এতটাই সুন্দর ছিল সেই ব্যালকনি থেকে ভিউ। The another important thing is bathroom. Bathroom was well equipped with necessary items like big basins, neat and clean commode. এইখানে একটা কার্টেন ছিল, বাট এই মুহূর্তে সেই কার্টেনটা নেই। আই ডোন্ট নো দ্য রিজন, মেবি ডিউ টু দ্য কোভিড দে হ্যাভ রিমুভ। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট থিং হলো গিজার। সো দ্য গিজার ওয়াজ ফাংশনিং ওয়েল। আমরা গেছিলাম জুলাই মাসে, সেই সময় কিন্তু আমরা রীতিমতো গিজার ইউজ করেছি। সো ইউ মাস্ট চেক ওয়েদার ইউর গিজার ইজ ওয়ার্কিং অর নট। আমরা ঝটফট ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়ি। আজকে প্ল্যান মতো ঘুরবো আমরা বোড়াগুহালু আর আনন্তগিরি ফলস। তার আগে একবার ঠিক হয় যে আমরা পুরো রিসোর্টটা ঘুরে দেখি, কারণ রিসোর্ট ইটসেলফ ইট ইজ আ ভেরি বিগ, ইটস টোটালি অকুপাইড উইথ আ ভেরি বিগ হিল, সো দ্যাট টেক্স টাইম। সো উই থট লেট আস ফার্স্ট রোম অ্যারাউন্ড দ্য রিসোর্ট, দেন উই উইল বি ভিজিটিং দ্য বোরা কেভ। সেই মতো আমরা বেরিয়ে পড়ি। আমরা ঘন্টাখানেক রিসোর্টে সময় কাটাই। It was really a great experience. There are plenty of flowers. There was so many trees. Anantagiri is a picturesque tribal settlement in the Eastern Ghats, about 30 km from Araku town. There are no people to be seen around, and the curvy hills flanked by all trees, and there is silence all around. This place is a great place to relax in a green ambience.
আজকে ওয়েদার বেশ মেঘলা। আমরা 10টা নাগাদ পৌঁছেছি, তারপর ফ্রেশ হয়ে এখন বেরোবো। আজকের গন্তব্য হবে বোড়া কেভ। তার আগে ভাবলাম একটু আমাদের রিসোর্টটা অনন্তগিরি হিল রিসোর্ট একটু রেকর্ড করে নিই, দেখে নিই চারপাশটা, কারণ কালকে হয়তো কতটা সময় পাবো জানি না, আজকেও কতটা সময় থাকবে হাতে, কারণ ওয়েদার একদম অন্ধকার। এখন বাজে ঘড়িতে 12টা, বাট ওয়েদার দেখে মনে হচ্ছে 4টে-5টা। And yes, suddenly Moiri could able to spot a pomegranate tree with lots of pomegranates. পাহাড়ে কিন্তু সবটাই ন্যাচারাল, আর সেই ন্যাচারাল জিনিসগুলো দেখতে পাওয়া মানে যে কী আনন্দ হয় সেটা বলে বোঝানো যায় না। সেরকমই কখনো আমরা বেদানা গাছ, কখনো বা পেয়ারা গাছ, এসব আমাদের চোখে পড়লো, আর নাম না জানা কত যে বাহারি রঙের ফুল। প্রায় ঘন্টাখানেক আমরা এখানে কাটিয়ে দিই। আর এই যে কটেজটা দেখা যাচ্ছে, এরকমই একটা কটেজ শুরুর দিক থেকে 2 নম্বরটায় আমরা রয়েছি। ইফ ইউ আর বুকিং ফর ডিনার, you have to book before 8 o'clock, preferably before 7 o'clock, and the serving time is between 8 to 9 p.m. They are very strict with the timing, so be careful. And the food quality, I will say, it was not that much, it was moderate. পরের দিনের সকাল শুরু হয় ব্যালকনিতে বসে চায়ের কাপে চুমু খেয়ে। টি ওয়াজ এক্সপেন্সিভ বাট নট ওর্থ ফর দ্য মানি। ইউ ক্যান হ্যাভ ইট ইন দ্য আউটসাইড। আপনি কিন্তু এখানে ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিমেন্টারি পাবেন। ভালোই, এখানে শুধু সাউথ ইন্ডিয়ান ব্রেকফাস্ট, তো সেই জন্য একটা উত্তাপাম দিয়েছে, ইডলি দিয়েছে, আর দিয়েছে হচ্ছে এদের উপমা। ধোসা আছে, মানে ধোসা এখন আর অ্যাভেলেবেল নেই বলে ধোসা পাঠায়নি। তো পুরোটাই সাউথ ইন্ডিয়ান ব্রেকফাস্ট, মানে নর্থ ইন্ডিয়ান ব্রেকফাস্ট মানে চয়েস অপশন নেই আর কি, মানে এটাই আর কি আপনাকে। Next day, we stayed at Harita Moiri Araku. Yesterday it was Harita Anantagiri, so don't get confused with the name. Harita Moiri Resort is in the Araku. This is the road you have to take from Araku main road. And it is just beside the Araku bus stand, that is maximum within 100 meter of distance. So this is the Araku bus stand. And you can see here, this is the road. It is going to the Harita Resort. That blue one is the Harita Resort's entry gate. And this one you can see Coffee Museum, which is also very near to the main entrance of Harita Moiri Resort Araku. আমরা একটু জিলেপি কিনে নিয়ে এলাম, আর সাথে ব্যাম্বু চিকেন ব্যাগে নিয়ে নিয়েছি। ময়ূরী ঠিক করেছে কালকে এখান থেকে কিছু সবজি নিয়ে যাবে, মানে একদম ফ্রেশ সবজি, তাই জন্য একটা ছোট ব্যাগও কিনলাম আমরা, এই ব্যাগটা। যাই হোক, আমরা হারিতার ভেতরে চলে এলাম। এই হারিতা ময়ূরী রিসর্ট থেকে বাস স্ট্যান্ড খুব অল্প, 100 মিটার ম্যাক্সিমাম দূরত্ব হবে, 1 থেকে 2 মিনিট পায়ে হেঁটে। আর মেইন রোড সেটা আর 100 মিটার, মানে 200 মিটার টোটাল। এই যে বাদিকে রুমগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সেগুলো হলো ক্র্যাফট রুম, যার ভাড়াটা 1300 করে, সব থেকে কম এই রিসোর্টে। আর দূরে যেটা দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে রিসোর্টের বাকি রুমগুলোর এন্ট্রান্স, ওটা রিসেপশন বেসিক্যালি। এই হলো ক্র্যাফটস রুম। There is another resort of APDDC in Araku Valley, Harita Valley Resort, and this is Harita Moiri Resort. I will suggest to book Harita Moiri Resort because of the view. Harita Valley Resort is exactly on the main road and opposite to the valley side, but the Harita Moiri Resort will offer you Instagrammable view. From both the resort, Tribal Museum and the Coffee Museum both are in the walking distance. This Harita Moiri Resort is having big setup and with large number of rooms. The room was very big and there was very much space, and everything what we have seen, this was just similar to the Anantagiri Resort, the furnitures. Wow! Oh my god, such a big balcony there. Wow! হ্যাঁ ঠিক তাই, এটা ঠিক ব্যালকনি বললে ঠিক হবে না, এটা হচ্ছে ওপেন টেরেস। আমি
আমি একবার দেখাই ব্যাপারটা কি হচ্ছে। ওয়াও, পুরো ভ্যালি ভিউ। এটা অনেকটা সময় লাগবে আমি যা বুঝতে পারছি। কালকেও আমাদের হাতে আছে সময়। পুরোটাই কিন্তু এই রিসোর্টের এলাকা, আর তার বাইরে রয়েছে আরাকু ভ্যালি। নামটা আরাকু ভ্যালি কারণ এখানে পার্বত্য উপত্যকা যাকে বলে বাংলায়, তো সেই ভ্যালি, চারদিকে পাহাড় পরিবেষ্টিত সেই ভ্যালি আমাদের কিন্তু এই ওপেন টেরিস থেকে একদম ক্লিয়ারলি দেখা যাবে। মানে রাতে এখানে বসে আড্ডা, চা কফি সাথে একটু রোস্টেড চিকেন ফাটাফাটি হবে কিন্তু। This is non-AC deluxe room of price 2240, whereas deluxe AC room is of 3136. Both the rooms are offering a private terrace with an excellent view. The weather is cold, so you can save your money easily by choosing non-AC deluxe. The rooms are large, bathroom is spacious and equipped with all the amenities. If you book standard AC or non-AC standard, probably you won't get the large private terrace. So all the related bookings details that are given in the APDDC site, the link I have already given in the description window. This is the reception area. The receptionist was with a smile. Just beside the reception, dining area, or you can say restaurant is there. Hotel authority provides campfire facilities with some additional charges. Here dinner is served between 8 to 9:30 and room service is also available. Authority doesn't allow the outside food, but they are not that much strict. One can easily purchase bamboo chicken from outside, just like what we did. Overall, the food quality was not bad. আর হ্যাঁ, বলে রাখি ব্রেকফাস্ট কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি। এর জন্য আপনাকে কুপন নিতে হবে 7টার মধ্যে, আর ওরা 7টা থেকে 9টা অবধি ব্রেকফাস্ট দেয়। Many travelers make APDDC Haritha Mayuri Resort their hotel of choice when visiting Araku Valley. Providing an ideal mix of value, comfort and convenience, it offers an array of amenities designed for travelers like you. You will enjoy relaxing rooms that offer air conditioning, great private terrace, bringing comfort, fun and convenience to your visit. রেস্টুরেন্ট অমৃতা, ওটা এন্ট্রান্স, ওপরে সব রুমগুলো রয়েছে, আমরা রয়েছি ওইখানটাতে, আর এই সোজা বরাবর এটা হচ্ছে ক্র্যাবস রুম। This resort is not only limited with great views. If you have good luck and timings, you can see Kirandul Express passing nearby, and that experience is amazing. We were waiting and it was around just 10 or 10:30. এই হলো ভিস্টাডম কোচ, এই পেছনেরটা ভিস্টাডম কোচ। হোটেলের সার্ভিস একটু 19-20 হলেও নিজের মতো করে সময় কাটানোর একটা আইডিয়াল জায়গা হলো হরিতা ময়ূরী রিসোর্ট। তাই আপনি আরাকুতে থাকতে হলে নিঃসন্দেহে হরিতা ময়ূরী রিসোর্টে থাকতেই পারেন। দিস ইজ স্ক্র্যাপড রুম, সো জাস্ট অ্যাট দ্য এন্ট্রান্স সাম রুমস আর দেয়ার। বেসিক্যালি এগুলো ট্র্যাডিশনাল হাট প্যাটার্নে তৈরি করা। রুম রেন্ট 1300 টাকা। ভেতরে মোটামুটি সব অ্যামিনিটিসই রয়েছে, বাথরুমও বেশ পরিষ্কার, আর ঘরটা অতটা স্পেসিয়াস না হলেও ইটস ওকে, ভ্যালু ফর মানি আই উইল সে। এই রুমগুলি খানিকটা ট্রাইবাল হাটের আদলে তৈরি করা। সব কিছুই রয়েছে, কিন্তু একটাই ডিসঅ্যাডভান্টেজ, ভিউটা পাওয়া যাবে না। দ্য বাথরুম ইজ অলসো স্পেসিয়াস, বাকেট, মাগ, একটা বড় মিরর, এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল হিয়ার, অ্যান্ড দ্য বেস্ট থিং ইজ দ্যাট গিজার ইজ অলসো দেয়ার।
আমাদের ট্রেন রয়েছে বিকেল 3:45-এ, আর তাই আমরা আজকে ঠিক করলাম এই রুমটা নেওয়ার। এই রুমটা যেহেতু 1300 টাকা, খানিকটা পয়সা আমরা বাঁচাতে পারবো এই ভেবে আজকে আমরা এই রুমটা নিই। আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল রুমটা কেমন তার রিভিউ যাতে আমরা তোমাদের কাছে দিতে পারি, সেজন্য কিন্তু আজকে আমরা এই রুমটা নিয়েছিলাম। আর হ্যাঁ, আমি যা বললাম যথেষ্ট ভালো, ভ্যালু ফর মানি। আর ওই হলো মেইন বিল্ডিং, মানে রিসেপশনটা দেখা যাচ্ছে, আর তার পেছনে রুমগুলো রয়েছে। So this was our experience about APTDC resorts at Araku and Anantagiri. Hope you will like it. Thank you.